ایک نصیحت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی میں کسی کے پیچھے مت بھاگنا. دنیا میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا. نہ ماں آتی ہے، نہ باپ آتا ہے، نہ بھائی نہ بہن. انسان کو اپنی تکلیف خود سہنی پڑتی ہے. کوئی کسی کے کام نہیں آتا. پتہ ہے کون کام آتا ہے؟ صرف واحد میرا اللہ کام آتا. لوگوں کی نگاہوں کی طرف دیکھتے ہیں، شاید کوئی ہمیں یاد کرے گا، ہمیں پوچھے گا. نہیں میرے دوست، میرے بھائی، تمہارا دنیا میں صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو یاد رکھنا، اور اللہ ہے، اور میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا، وہ آپ کے ہیں. تمام بزرگان دین، تمام اولیاء انبیاء، تمام پیر سید، پیر پیغمبر، تمام غوث قطب دال آپ کے ہیں. یہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، مگر یہ دنیا والے ہمیشہ آپ کو دھوکہ دیں گے. دامن پکڑنا ہے میرا اللہ کا پکڑو، میرے نبی کا ساتھ ہمیشہ رہے، یہی اللہ سے دعا ہے. میرے تمام اللہ والے بزرگان دین سب آپ کے ہیں اور ہمارے. ان کا دامن پکڑو. قبر کے اندر سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جلد سے جلد دفناؤ، ٹائم ہو رہا ہے. اس مردے پہ کیا گزرتی اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے، اور تمہیں وقت نہیں، تمہیں جانا ہے دفنا کر. ارے پوری زندگی جس نے تمہیں دے دی، آج اس کو تم دفناتے ہو. تو یہ نہیں کرتے کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اس بندے کے لیے دعا کریں. دنیا بھر کی باتیں کر دو تو دنیا سے کیا توقع کرو گے؟ مال تم سے چھوٹ جائے گا، بھائی بہن ماں باپ سب تم سے چھوٹ جائیں گے، بچے تم سے چھوٹ جائیں گے. واحد تمہارے اعمال تمہارے ساتھ رہیں گے. اپنے اعمالوں کو بڑا کرو، نیک راہ پہ چلو، عبادت گزاری پر رہو. کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کا حق مت کھاؤ. جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. ایمان پر رہو. آج ہم دنیا میں اسی لیے تکلیف میں ہے کہ ہم نے اللہ اور پیارے نبی پاک حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، ان کی سنتوں کو چھوڑ دیا. آپس میں لڑ رہے ہیں، فرقہ پرستی میں لگے، یہ میرا یہ تیرا، ہم نے یہ نہیں سنا، ہم نے نہیں یہ سنا، اس فرقے میں یہ اچھا ہے، اس فرقے میں اچھا. فرقہ پرستی چھوڑو، سب کو ایک ہونا ہے. ہم الگ الگ ہو گئے، ڈر دل میں بیٹھ گیا. ڈر دل میں کیوں بیٹھا ہے معلوم ہے؟ اللہ کی عبادت سے دور ہو گئے، ایمان سے دور ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے دور ہو گئے، تمام صحابیوں کی راہ سے دور ہو گئے، تمام صحابی، تمام تابعین، تمام اولیاء انبیاء مرسلین، تمام پیر سیدوں کی راہ سے دور ہو گئے. پھر کہتے ہو کہ ہم تکلیف میں ہیں. اور تکلیف تو تم خود دور کر سکتے ہو. اللہ والے ہر وقت عبادت گزاری اور اللہ سے بخشش کی دعا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. میرے نبی پاک حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعا کرتے تھے ہم لوگوں کے لیے، تمام امتیوں کے لیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بھول چکے، نماز کو، عبادت گزاری بھول چکے، نگاہوں میں شرم و حیا سب ختم ہو چکی. عبادت کرنے سے پہلے، اللہ کی راہ پہ چلنے سے پہلے ان چیزوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ نگاہ ہماری کیسی ہے، ہماری زبان کیسی ہے، ہمارا قلب کیسا ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں.
माल और दौलत के पीछे मत भागो, जो माल और दौलत के पीछे भागता सिर्फ उनको माल और दौलत ही मिलता है। और यह भी याद रखो, जो माल और दौलत के पीछे भागते हैं दुनिया में तो सब कुछ मिल जाता, आखिरत में कुछ नहीं मिलता। अपनी आखिरत सुधारो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद पाक दिन भर विद्र करा करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश होते हैं जब आप उन पर दुरूद पाक पेश करोगे। मेरा अल्लाह कितना खुश होगा। फरिश्ते भी दुरूद पाक पढ़ते हैं, तमाम जिन जिन्नात परिंदे जानवर सब दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो आप क्यों नहीं पढ़ते? आप तो प्यारे नबी पाक हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद उम्मती हो। उम्मती हो के नहीं, उम्मती होने का फ़र्ज़ भी तो अदा करना है। नमाज, कुरान पाक, नमाज की ताकीद करना, तमाम बच्चों को, तमाम उम्मत रसूल मेरे पाक हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को ताकीद करना और वो काम करना जिससे मेरे अल्लाह राज़ी हो, मेरे नबी पाक हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका राज़ी हों। दुनिया को राज़ी करने के लिए नहीं आए हम, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए। तो अल्लाह को राज़ी करो और पक्के नबी पाक हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका के उम्मती होने का फ़र्ज़ अदा करो। और यही नसीहत है, दुनिया में रहकर इस तरह रहो कि तुम्हें कल जाना है। ये दुनिया रेन बसेरा है और आखिर असल कब्र जो है ना, हमारा आखिरी घर है। अपनी कब्र को रोशन करो, हर वक्त ज़िक्र इलाही में रहो, हर वक्त दुरूद पाक पढ़ो, हर वक्त अल्लाह को याद करो और तुम्हारी तकलीफ़ अल्लाह ताला इंशाअल्लाह दूर करेगा। अगर तुम इबादत गुजारी में मशगूल हो, तुम्हें पे तो तकलीफ़ आ रही है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो क्योंकि अल्लाह तुम्हें माफ़ करना चाहता है, इसलिए तकलीफ़ दे रहा है। तुम उसके करीबी बंदे हो, वो नहीं चाहता कि तुम उसकी इबादत से दूर, वो चाहता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, आग़ोज़ारी करो। वो तुमसे राज़ी है इसलिए तुम्हें तकलीफ़ देता है। कभी ये मत कहना अल्लाह से कि अल्लाह तूने मुझे तकलीफ़ दी। अल्लाह का शुक्र अदा करो। तकलीफ़ में हो आप, अब तकलीफ़ में हो, मेरे रब की रज़ा है और उसकी रज़ा में राज़ी रहना ही असल मोमिन का काम है। तुम अल्लाह से राज़ी होगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी तकलीफ़ जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। मेरे इमाम हुसैन से बढ़कर किसी को तकलीफ़ हुई, मेरे रसूल पाक हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका से बढ़कर किसी को तकलीफ़ हुई। जब भी तकलीफ़ हो, आप इन प्यारे नबी पाक हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की तकलीफ़ को दूर देखना और मेरे इमाम हसन हुसैन की तकलीफ़ को होना, तमाम साहबियों की तकलीफ़ को देखना, तमाम औलिया अंबिया मुर्सिन, तमाम पीर सैयदों की तकलीफ़ को देखना। इंशाअल्लाह तुम्हें अपनी तकलीफ़ बहुत छोटी नज़र आएगी। आज मैं आपसे इतनी ही बात करके आपसे खुदा हाफिज़ कहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर अपने आखिरत सुधारेंगे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।